Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réunion du gouvernement a eu lieu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. La réunion a été consacrée à l'examen de projets d'ordonnances et de décrets exécutifs. Les détails dans un instant. Le délai des dépôts de dossiers de candidature aux législatives du 12 juin a expiré hier à minuit, conformément à l'ordonnance du président de la République. Nous verrons un exemple ce soir dans notre représentation à l'étranger, dans la zone 1, au consulat général de Paris, avec une correspondance de Afef Belhouchet. Et puis toujours depuis Paris, la solidarité pendant ce mois de Ramadan. On en parle également avec la démarche de la Grande Mosquée de Paris qui mène plusieurs actions depuis 2 semaines maintenant en faveur de notre communauté, entre autres. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à tous. Le Conseil du gouvernement a eu lieu donc aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad via visioconférence. La réunion a été consacrée à l'examen de projets d'ordonnances et de décrets exécutifs, mais aussi d'exposés relatifs au secteur de la justice, des finances, de l'énergie et des mines, de l'industrie pharmaceutique, de l'agriculture et du développement rural, ainsi que le secteur de la santé. Pour revenir en détail sur le contenu de cette réunion, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimara. في المستهل قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لأمر يعدل ويتمم أمرا سابقا لسنة 1975 المتضمن القانون التجاري. يندرج هذا المسعى في إطار مراجعة التشريع الوطني لرفع العراقيل التشريعية لا سيما ذات الطابع الجزائي تشجيعا للكفاءات وحماية المسيرين. في هذا الإطار يقترح المشروع تعديلات تتعلق بموضوعين. الموضوع الأول هو إنشاء تسمية تجارية جديدة، إنشاء شركة المساهمة البسيطة. الموضوع الثاني يتعلق برفع التجريم عن أعمال الإدارة في القانون التجاري. من جهته قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20239 المؤرخ في 31 أوت 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا كوفيد-19. كما قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان الأول القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات، والثاني شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها. وفي سياق آخر قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية، ويحدد مشروع هذا النص القواعد المطبقة لإعداد قائمة الأدوية الأساسية بالمفهوم العالمي المتعلق بها. في هذا الصدد ينص مشروع المرسوم على إنشاء لجنة تتكون من خبراء متعددي التخصصات، وتتمثل مهمة هذه اللجنة في دراسة وتقييم وإبداء رأي حول قائمة الأدوية الأساسية. كما استمع أيضا أعضاء الحكومة لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى حول الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية. يندرج هذا اللقاء في إطار برامج خارطة الطريق الخاصة بالقطاع للفترة ما بين 2020-2024 والمنبثقة عن الالتزامات 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية. أخيرا قدم كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بإصلاح المستشفيات قدم عرضا حول إصلاح المستشفيات الإطار التصوري والمسار العملياتي. في ختام الاجتماع تطرق الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد إلى التطورات التي
تميز الجبهة الاجتماعية الداخلية رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصا بالغا لتحسين الظروف المهنية المادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات. إن هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدما في تنفيذ التزاماته وتعهداته تجاه هذه الفئة، سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20,000 دينار وإعفاء الأجور التي تقل عن 30,000 دينار من الضرائب، وهي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من 6 ملايين عامل. ورغم كل هذه الجهود شهدت الآونة الأخيرة تزايدا للاحتجاجات النقابية، والتي وقف خلف بعضها تنظيمات نقابية غير معتمدة رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقينا أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة. للتذكير فإن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الإعلام، والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل أن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه. إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوريا ومضمونا قانونا، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية. إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيها كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته والتمتع بحقوقه. ختاما، يجدر التذكير على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين باعتباره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. Le délai de dépôt des dossiers de candidature aux législatives du 12 juin prochain a expiré hier officiellement à minuit, conformément à l'ordonnance signée par le président de la République, modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral. La date butoir pour l'examen des dossiers des listes de candidats a été fixée au 9 mai prochain, c'est-à-dire 12 jours au plus, suivant la date de leur dépôt. On écoute la déclaration à ce propos du président de l'ANI. Après l'expiration des délais, le nombre des listes de candidatures s'élève à 2400 listes, dont 1180 listes de partis politiques et 1220 listes indépendantes. Nous constatons que le nombre est presque équitable à une différence de 40 listes seulement entre les partis politiques et les indépendants. Le nombre des candidats s'est établi à 24 214 candidats. Le nombre des dossiers déposés à l'étranger est de l'ordre de 65 listes, dont 61 listes de partis politiques et 4 listes indépendantes. Parmi les listes indépendantes, seulement 2 ont été acceptées. Les délégués de l'ANI établis à travers les wilayas auront une durée de 12 jours pour l'examen des dossiers. Alors cette clôture concerne également les listes pour la candidature aux prochaines élections législatives dans nos représentations à l'étranger. Exemple ce soir dans la zone 1, où le représentant de l'ANI a supervisé l'opération au consulat général de Paris, à Fabelouchet.
À peine le iftar terminé que les derniers prétendants à la candidature aux législatives ont commencé à affluer au siège du consulat général à Paris, soulagés d'avoir réussi à compléter leur dossier à temps. Là, c'était un bon parcours de toute façon, et on va voir. J'espère que ce sera fructueux aujourd'hui, que le dossier soit reçu. Et voilà. Et vous êtes sûr d'être candidat ? Pour l'instant, à l'impossible nul n'est tenu, mais on a essayé de faire le maximum. On a contacté plusieurs personnes. Moi, personnellement, je me suis déplacé à Nancy, à Metz, à Rouen, la région parisienne. Ils sont pris en charge par l'équipe consulaire qui s'est mobilisée pour l'occasion en attendant leur tour d'être reçus par les membres du bureau de l'ANI dans la zone 1. Dans cette zone, 44 formulaires de candidature ont été retirés à l'annonce des élections. En fin de parcours, la moitié ont réussi à déposer un dossier complet, soit 22 dossiers. 4 ont été rejetés. Nous avons rejeté 2 listes indépendantes parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les signatures, le nombre de signatures nécessaires de parrainage. Et pour ce qui concerne les partis politiques, il y a eu 2 refus concernant l'âge en fait. Ils n'arrivaient pas à avoir 2 candidats minimum de moins de 40 ans. Et ce sont surtout les listes indépendantes qui ont dû jeter l'éponge, faisant les frais du contexte sanitaire. Beaucoup ont préféré se rallier à des partis politiques. Le temps est très court, donc il fallait se démêler entre les documents, les candidats, les conditions. C'est pas facile. Avec le Covid et les confinements, on n'arrive pas vraiment à bouger comme on veut, quoi. Mais certains se sont accrochés plus que d'autres. Ce candidat a dû faire un aller-retour 2 fois Paris-Lille pour réussir son challenge. Il y avait eu un petit impair, un dysfonctionnement vis-à-vis d'un parti qui avait accrédité, donc il a fallu tout refaire les démarches pour être porté par un autre. Non, parce que c'est un challenge là maintenant, parce que finalement c'est devenu vraiment un défi de pouvoir mieux représenter nos familles désormais. Mais réussir à déposer un dossier complet n'est qu'un premier pas. En effet, les dossiers seront transmis à Alger et feront l'objet d'une étude durant 12 jours avant la validation des candidatures. On accepte un dossier parce qu'après vérification, on voit qu'il est complet, c'est-à-dire la constitution de dossier elle est saine. Par contre, après étude, il peut s'avérer que la personne, par exemple, nous a fourni une attestation d'impôt où il y a des dettes, par exemple. Cette dernière étape s'est faite en parfaite coordination avec le siège de l'ANI à Alger. À sa tête, M. Mohamed Chorfi, le président, et ce grâce au système de visioconférence. Une fois les résultats connus, une période de recours de 4 jours est prévue par la loi. Dans l'actualité également, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sidi Ahmed Farouki, a pris ce mercredi ses fonctions de ministre de la Poste et des Télécommunications par intérim en remplacement de Brahim Boumzar, dont il a été mis fin aux fonctions. La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée en présence des cadres du ministère. On parle également ce soir des exportations algériennes qui enregistrent durant les 2 premiers mois de cette année une baisse par rapport à la même période de l'année dernière. Les chiffres ont été révélés par les services du ministère du Commerce. Les détails avec Yamina Saïdji. Le montant global des exportations de l'Algérie durant les 2 premiers mois de l'année 2021 a atteint 4,3 milliards de dollars, dont 402 millions hors hydrocarbures, selon les chiffres du ministère du Commerce. La valeur globale des exportations durant la période janvier-février a régressé de 22,7% par rapport à la même période de l'exercice précédent, où elle s'était établie à 5,6 milliards. Par contre, une augmentation de 18,6% durant cette période a été observée sur les exportations hors hydrocarbures en atteignant 402 millions, tandis qu'elles n'ont pas dépassé les 339 millions au cours du premier bimestre 2020. Pour rappel, la valeur globale des exportations durant l'année dernière s'est élevée à 23,8 milliards, avec 2,25 milliards récoltés grâce aux expéditions hors hydrocarbures. La solidarité pendant ce mois de Ramadan, on en parle d'abord à Paris avec la démarche de la Grande Mosquée de Paris qui mène plusieurs actions depuis 2 semaines déjà en faveur notamment de notre communauté établie là-bas. Les détails avec Afeb Belouchet. C'est désormais le rendez-vous des étudiants étrangers à Paris chaque week-end. En effet, la Grande Mosquée de Paris leur réserve un espace transformé pendant 2 jours en banque de dons alimentaires. Des actions menées avec le concours de réseaux associatifs répartis sur toute l'Île-de-France.
Les associations sont vraiment aujourd'hui à connaître parce qu'elles font un travail extraordinaire. Les bénévoles, les donateurs sont vraiment mobilisés et c'est là où on voit véritablement l'expression de notre foi à travers cette solidarité. Il y a une chaîne de solidarité incroyable. Tout a commencé le 15 février dernier avec l'opération Un menu repas offert chez une boulangerie adjacente. Depuis, le bilan est à la hauteur de la crise. 10 000 repas froids distribués, plus de 3 000 paniers solidaires distribués et quelques 800 repas chauds distribués par jour, comme ici à la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Une opération menée conjointement avec l'association Table Ouverte. Notre base, c'est de servir des repas chauds, préparés le jour même, avec des paniers, des sacs que vous voyez, avec du lait, des dattes, du pain, un dessert, tous les jours. La Table Ouverte, l'une des associations les plus ancrées dans ce quartier populaire au centre de Paris, qui concentre un grand nombre de foyers de Chibani, de femmes isolées et de personnes en difficulté. Un travail mené avec le soutien des habitants du quartier. Les commerçants du quartier qui nous font des prix à bas prix pour acheter du pain, à prendre des légumes, des fruits chez eux. On a un contrat avec la banque alimentaire qui nous aide beaucoup. On achète de là pour essayer de cuisiner pour tout le monde. En ce mois de Ramadan, la Grande Mosquée de Paris est leur partenaire principal, une action inscrite dans une démarche solidaire menée par la Grande Mosquée de Paris que son recteur projette de pérenniser. Le président Abdelmadjid Tebboune m'a fait l'honneur de mettre à ma disposition 2 locaux, l'un à Vitry et l'un à Nanterre. Et celui de Nanterre, qui était l'ancien consulat général d'Algérie à Nanterre, va être la direction là-bas de l'aide sociale, de ce que j'ai appelé Dar Rahma. En attendant, assurer des repas de rupture du jeûne au plus grand nombre de démunis reste la priorité dans le cahier des charges solidaires de la Grande Mosquée de Paris. 236 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 147 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le dernier bilan dressé par le ministère de la Santé, révélé ce mercredi. On parle également ce soir des opérations des détachements des unités de l'armée nationale populaire qui ont mené durant la période du 21 jusqu'au 27, c'est-à-dire hier, 27 avril. Plusieurs opérations sur le terrain ont fait le bilan complet avec Yannis Saïd Belkacem. Contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. 25 narcotrafiquants et saisis d'énormes quantités de kiff, traités s'élevant à 13 quintaux et 55 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires. 15 narcotrafiquants et saisi 7 quintaux et 47 kg de kiff traités, alors que 2 narcotrafiquants ont été appréhendés en leur possession 6 quintaux de la même substance en territoire de la 4e région militaire. De même, 8 autres narcotrafiquants ont été interceptés et 8 kg de kiff traités et 17 770 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Tamanrasset, Ingezam, Borjbaji Mokhtar et Janet 170 individus et saisi 25 véhicules, 147 groupes électrogènes, 52 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 459 sacs de mélange d'or brut et de pierre et 174 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 9 individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse, 53,5 quintaux de tabac et 442 smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Adrar, El Oued, Sétif, Oumbouagui. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 19 037 litres à Tébessa, El Taraf, Sougaras et Borjbaji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 53 individus qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, à Intimoshent, à Naba, El Taraf, alors que 187 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Janet, Insalah, Borjbaji Mokhtar et Adrar. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous et Sahaf Lokum.